Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah, Pegawai Kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azmain dan mengikuti bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منه والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة شاء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا
تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Khamis 7 Rabiul Awal 1443 Hijrah, bersamaan dengan 14 Oktober 2021 Masehi, sebanyak 163 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 9,828 orang. Terdapat 48 tambahan kes-kes baru kepada 19 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 44 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman di mana 3 daripadanya, iaitu kluster LNS Sendirian Berhad, kluster Hasnal Jar Sendirian Berhad dan kluster DJ Mix Enterprise adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster IBTE KB dan kluster 1888. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Dalam pada itu, terdapat 71 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 183 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 7,498 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,263 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes ada dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,474 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 425,000 ujian. Pada 13 Oktober 2021, sebanyak 4,911 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 337,671 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19
iaitu 74.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 219,505 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 48.4% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, mengambil kira jumlah kehadiran orang ramai ke pusat vaksinasi stadium tertutup ataupun indoor stadium telah berkurangan. Kementerian Kesihatan telah meneliti semula waktu operasi bagi pusat vaksinasi stadium tertutup atau indoor stadium bagi hari Jumaat, yang mana waktu operasi akan diubah kepada jam 2 petang hingga 6 petang pada setiap hari Jumaat. Perubahan ini akan bermula besok, hari Jumaat 15 Oktober 2021. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 25 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan tanda kompaun, di mana 14 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan juga kepada orang ramai mengenai beberapa perubahan ke atas syarat-syarat yang dikenakan bagi mereka yang dibenarkan masuk ke negara Brunei Darussalam seperti berikut. Ujian RT-PCR bagi SARS-CoV-2 yang dipersyaratkan kepada sesiapa yang hendak masuk ke negara ini hendaklah dilakukan tidak kurang dari 48 jam sebelum tiba ke negara ini. Syarat ini adalah dikenakan kepada setiap orang yang hendak masuk ke negara ini sama ada warga negara Brunei Darussalam atau orang asing. Bagi mereka yang melengkapkan vaksinasi COVID-19, yang mana dos kedua mereka telah diperolehi lebih dari 14 hari dari tarikh masuk ke negara ini, mereka akan dibenarkan untuk memendekkan tempoh pengasingan diri mandatory di hotel pengasingan bagi jangka masa di antara 1 hingga 7 hari. Tertakluk kepada penilaian risiko terhadap negara yang baru mereka tinggalkan. Mereka adalah dikehendaki untuk memuat naikkan taruh status dan bukti vaksinasi mereka ke dalam sistem permohonan deklarasi ketiban bagi rakyat atau penduduk tetap negara Brunei Darussalam atau entry travel pass bagi warga negara asing. Walau bagaimanapun, pemendekan tempoh pengasingan diri ini adalah tertakluk kepada beberapa perkara seperti jenis vaksin, ujian swab RT-PCR bagi SARS-CoV-2 yang negatif yang dilakukan tidak lebih daripada 48 jam sebelum tiba ke negara ini, dan juga ujian kedua RT-PCR bagi SARS-CoV-2 setelah tiba ke negara ini. Perlu juga diingatkan bahawa pertimbangan bagi permohonan kemasukan warga negara asing ke negara ini pada masa ini adalah hanya bagi essential travel, iaitu urusan yang mustahak sahaja. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tidak mempunyai vaksinasi yang lengkap, termasuk mereka yang dos keduanya adalah kurang dari 14 hari dari tarikh ketibaan ke negara ini, akan diperlukan menjalani pengasingan diri mandatory di hotel-hotel mengikut tata cara yang ada pada masa sekarang. Semua perubahan ini akan dikuatkuasakan pada hari Jumaat 15 Oktober 2021. Semoga segala usaha yang kita laksanakan untuk mengawal penurunan COVID-19 di negara ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk. Saya Nakidin dari Radio Television Brunei. Cuma satu soalan yang ingin saya ajukan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sukacita ingin mengetahui apa strategi pihak kerajaan untuk memulihkan, merangsang dan seterusnya membina daya tahan ekonomi negara pasca COVID-19 Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan mengenai dengan ekonomi kita ni.
kalau kita ni lihat pada masa ni, masa COVID second wave ni, banyak industri terjejas lah oleh kerana ada sekatan dan sebagainya. Seperti mana yang kita ni lihat dalam laporan keluaran dalam negeri kasar, KDNK dalam negeri, dalam industri pertanian ada menunjukkan ada peningkatan sedikit lah. Tapi kannya sumbangan kepada KDNK dari pertanian kannya lebih kurang 1.3% kannya. Jadi kecil lah kalau dibandingkan dengan industri ataupun perkhidmatan. Jadi kalau dilihat industri atau maksudnya minyak dan gas dan sebagainya, atau sumbangan kepada KDNK adalah lebih 63% cuma tu dah. Jadi itu yang memang satu sumbangan yang besar. Ya, masa COVID ni memang ada sekatan lah, sedikit macam seperti mana kita ni ada dengar dengan offshore operation dan sebagainya. Dan juga satu lagi perkhidmatan, sumbangannya lebih kurang 35.7-36% ada. Ini dalam perkhidmatan ini sebenarnya walaupun sumbangannya 35.36%, ia banyak menjanakan pekerjaan untuk orang ramai. Bahasa yang MSME atau kebanyakan dalam perkhidmatan. Ini dalam second wave ini pun terjejas lah terkena sekatan ini juga. Ataupun people work from home, ada kira business kurang maju lah. So mudah-mudahan dengan langkah-langkah kita, strategi yang kita ni ambil seperti operasi pulih ni, dengan vaksinasi yang kita ni cuba meningkatkan lagi, dalam berapa minggu yang akan datang ini insyaAllah yang orang suntikan ini insyaAllah akan meningkat lagi lah. Jadi sudah datang masanya nanti mungkin kita ni dapat memikirkan macam mana kita ni kan buka balik ekonomi kita ni. So untuk masa yang pendek ni kita ni lihat sektor industri, mudah-mudahan dapat kita ni yang BSP minyak dan gas itu dapat berbalik semula macam seperti sebelum COVID-19 ini lah. Dan seteruskan dengan majukan dah industri atau dan services perkhidmatan ini pada masa ini banyak kedai ada yang tutup because ada sebahagiannya bukannya nada bisnes, kebanyakan ada yang nada pekerja atau yang jadinya adalah ada karena ketahui lah doa ada yang bisnes dia tutup because nada orang mau kerja. Ini mudah-mudahan sudah lepas COVID ini insyaAllah dapat orang ramai ini dapat kerja balik lah. Atau because pada masa ini seperti saya pernah kongsikan di Manpower Job Center Brunei ini, masa ini masih ada 2,000 lebih kekosongan. Kebanyakan dalam retail, maksudnya dalam services industry lah, perkhidmatan. Jadi peluangnya ada. Mungkin ada orang yang belum lagi takut pasal COVID ni kan. Kalau sudah kita ni sekarang vaccination ni sudah meningkat, start kita ni longgarkan SOP, dapatlah orang ramai ni cuba balik semula lah bekerja balik. Dan menolong kita ni punya majukan lagi sektor perkhidmatan kita ni. Jadi satu lagi mengenai dengan pertanian, memang satu fokus yang penting kita ni mesti juga ambil perhatian benar-benar. So, seperti mana kita ni lihat dalam COVID ni, food security adalah satu isu yang penting kita ni bagi negara kita ni. Jadi ini insyaAllah yang untuk masa depan ni mesti memang kita ni ada strategi lah untuk memajukan lagi sektor pertanian kita ni. Jadi kalau mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita ni bekerja sama ni dengan terus majukan sektor industri kita ni, terus majukan sektor perkhidmatan kita ni, dan juga mengembangkan lagi sektor
pertanian kita ni untuk tujuan food security dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini dapatlah kita ni insya-Allah kan menjanakkan lagi ekonomi yang lebih lebih sustainable ada. Jadi cara-cara untuk meningkatkan usaha-usaha ni perlulah kita ni memikirkan beberapa lagi strategi seperti menarik pelaburan langsung asing, FDI, Foreign Direct Investment. Jadi kalau sudah ada FDI masuk dalam negeri, dengan sendirinya ia akan menjanakan spin-off activity economic activity bagi syarikat-syarikat SME kita ni. Jadi kalau SME FDI datang ke Brunei, ia ada berguna services, perkhidmatan masing-masing, macam-macam perkhidmatan lah. Jadi dapat syarikat dalam negeri ini memberikan perkhidmatan, jadi meningkatkan juga ekonomi aktiviti dia orang masing-masing. Juga memikirkan juga public-private partnership dan sebagainya. So itulah yang cara-cara kita ni dapat mikirkan. Sebenarnya usaha ni sudah kita ni laksanakan lah. Kerana terkena COVID ni kira terjejas olehnya, because sebelum ini kita ni sudah berunding dengan beberapa pelaburan langsung asing. Tapi terkena COVID ini dapat diorang datang. Kita ni tidak dapat melawat diorang. Jadi kalau sudah insya-Allah sudah sekarang kita ni punya sempadan dibuka ataupun kira partial opening, jadi dapat dah mungkin ada sebahagian pelabora dapat dirang melawat sini, lihat kesesuaian melabor di Brunei dan sebagainya. So insyaAllah atau kita ni mesti usaha bandar-bandar lah menurunkan jumlah kes-kes ini supaya kita ni dapat buka balik ekonomi kita ni secepat mungkin, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum Yang Berhormat Menteri. Saya Aimi dari Pelita Brunei. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Soalan saya Yang Berhormat Datuk, dalam usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19 pada sidang media yang berlangsung kemarin 13 Oktober, kadar kedenda kompaun semasa operasi pulih dinaikkan dari RM100 kepada RM500 dan menjadi persoalan para majikan mengenai denda yang dikenakan. Apakah denda yang dikenakan kepada majikan mengikut pekerja atau satu denda untuk satu syarikat? Mohon pencerahan Yang Berhormat Datuk mengenainya. Terima kasih. Terima kasih. Mangkali ini bagi peluang untuk saya menerangkan lagi lah. Bagi setiap individu yang melanggar syarat-syarat yang dalam operasi pulih ini akan didenda RM500. Tidak kira sama ada ia orang tempatan ataupun pekerja asing. Tapi kalau sekiranya pekerja asing, majikannya pun kena denda juga RM500. RM500 seorang. Jadi bagi setiap kesalahan RM500. Kalau sekiranya ada pekerja asing ni 5 orang, 5 orang kena denda, kena patan kesalahan. Jadi majikannya terpaksa bayar 5 kali RM500. Kalau semua 5 itu di bawah satu majikan itulah. Hopefully. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Kerja seorang ada. This is James from Body Britain. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister at Prime Minister Office and Second Minister of Finance Economy, Yang Berhormat Datuk Minister of Health. My first question is for the Minister at Prime Minister Office and Second Minister of Finance Economy. With the extension of the Ops Pulih, do essential worker need to reapply for the endorsement letter with the relevant authority?
Ya, mesti jawab bangka. Mungkin waktu yang pada mula-mula dia orang mohon kebenaran atau seperti biasa dia orang ada memberitahu bila tarikhnya, jamnya. Ya bukannya macam untuk memohon untuk sepanjang 2 minggu atau kan dia orang mohon waktu dia orang atau tarikh dia orang atukan kan mengadakan perjalanan lah tu atau bukannya macam the how to sepanjang 2 minggu itulah. So jadi ini dilanjutkan lagi 2 minggu. Perlulah dirang kalau mohonlah lagi semula lagi bila dirang tarikhnya, jamnya dirang kan mengadakan perjalanan atau lagi dimohon lagi tentu-tentulah ya pada tarikhnya dan jamnya juga. So mestilah dimohon lagi. Terima kasih. As reported in media, Brunei is currently in recession. How would this impact of the local economy? Yes. Seperti mana kita ni lihat tahun lepas di beberapa negeri dalam di rantau ini dan di negeri-negeri lain nampak memang COVID-19 ada menjejaskan ekonomi lah bagi kita ni oleh kerana second wave ini juga seperti mana saya sudah kongsikan tadi. Kalau kita ni lihat sektor industri dan sektor perkhidmatan, dua-dua adalah nampaknya terjejas lah. Banyak syarikat terutama sekali dalam sektor perkhidmatan, ada yang syarikat-syarikat menutup atas sebab macam-macam sebab. Ada yang kekurangan bisnes, ada yang juga kekurangan pekerja. So dengan usaha-usaha yang tadi saya kongsikan, insyaAllah dapat kita ni membangun balik lagi ekonomi kita ni lah. Terima kasih. Yesterday night there's 25 violation despite there's an increase of fine. Can Dato' share with us your view on this? Mungkin ada yang indah dengar PC kemarin, tapi yang penting majikan mesti sampaikan juga kepada pekerja mereka masing-masing. So mudah-mudahan dengan peningkatan denda, orang ramai berikan kerjasamalah. Mungkin denda ni tinggi, mungkin dapat dirang ada mengambil perkara ni ringan lah. So they have to take it seriously lah. So mudah-mudahan we will see lah. Mungkin yang yesterday tu ada yang sebahagian mungkin melihat PC hopefully dengan newspaper sudah mengumumkan, media sudah diumumkan, jadi dirang dapat berikan kerjasama lah. Jangan berjalan-jalan waktu ya pukul 8 sampai pukul 4 atau. To further raise awareness about the fines and also the enhanced restriction, what can the telecommunication company in Brunei also help to contribute? Boleh. Pada masa ini Jabatan Perdana Menteri sedang bekerja sama dengan beberapa syarikat telco untuk mengeluarkan SMS lah kepada orang ramai, mengingkati orang ramai, bukan supaya ini lebih berluas lagi lah kepada semua penduduk dalam negeri, sama ada orang tempatan ataupun pekerja asing. So memang ada yang terdapat mobile, mudah-mudahan dirang atau dapat melihat message itu supaya dirang tahu juga lah. Masa ni ya bekerja, masih lagi sedang bekerja sama dengan telco. Any cooperation with the like roadside advertisement to show the display for fines and also the operation? Boleh dipikirkan juga, tapi kalau sudah kita ni cukup dengan PC, cukup dengan newspaper hari-hari dilapor,
berapa jumlah orang yang kena denda dan sebagainya, barangkali cukup dengan mesej itulah. Ini sudah kita ni menjalankan operasi Pulih ni hampir 2 minggu sudah. Barangkali orang ramai patutnya sudah tahulah dengan SMS message dan sebagainya. InsyaAllah kalau masih perlu advertisement roadside itu, kalau itu ya, kita ni lihat kesannya lah, whether is effective kan ini juga, because kalau kan dibuat roadside advertisement itu kan bukannya saja 1, 2, 3 tempat, seluruh Brunei mesti kita ni menaikkan advertisement macam mana ini. Mungkin lebih berkesan lah kalau kita ni gunakan teknologi ni lah. Terima kasih. My next question is about a mother of newborn. Childcare and nursery are forced to close currently, and newborn mother who have completed their maternity leave are forced to work and they can some company ask them to work from the office to the office. So maybe Dato can share like what can this mother do, because they either can choose to work or to quit from the job. Kalau ya maternity leave, memang maternity leave lah tu mana dapat jual kerja. So itu ikut, memang ada peraturannya lah tu. Kalau ya maternity leave di rumah lah maternity leave Kalau kalau childcare kan, kalau masa ni mungkin ada yang tutup Jadi ya kalau sekiranya ada pendapatannya terjejas, seperti mana diumumkan, boleh dirang mohon ke SKN minta bantuan lah tu waktu 3 bulan ni. Bulan 9, bulan September, Oktober dan November. Itu satu kira pembantuan dari kerajaan lah. Saya Pak Dato'. My next question is for the Minister of Health. The vaccination drive at Mukim, Labi and Bukit Sawat has concluded yesterday. How was the response, and which rural Mukim will be the next vaccination drive? Okay, terima kasih. Alhamdulillah, di Labi selesai kemarin hampir 300 orang lah, and to be exact 298 orang telah tampil hadapan untuk menerima vaksinasi pertama mereka lah. So ini sangat menggalakkan, dan insyaAllah dalam beberapa hari ini lagi ia akan dilanjutkan di Mukim Lamunin sama di Sungai Asam, insyaAllah. My second question is about, as we have seen in Singapore, that unvaccinated individuals are not allowed to enter malls or dine in. Malaysia only allowed fully vaccinated individuals to cross state travel. Will Brunei also implement some restriction on unvaccinated individuals once we start to reopen the economy? Okay, terima kasih. I think sebelum ni sebelum tani fast second wave ni, tani banyak menggunakan Bru Health lah sebagai satu langkah lah. Jadi orang Bru Health masa ni pun yang hijau atau kuning dibenarkan masuk mana-mana premis Jadi itu salah satu daripada rangka yang akan tani buat selain daripada temperature and QR code itu juga. Dan mengenai vaksinasi ini dalam penilaian jawatan kuasa, dan mungkin je lah satu salah satu daripadanya yang boleh digunakan untuk mengawal lebih ketat lagi penularan ini bila tani akan membuka ekonomi lah. My next question is, some company ask their employee to change their confirmed vaccination appointment to another date due to work. Can Dato' advise on this? Okay, kalau pekerjaan itu memaksanya tukar saja. Tapi masa ni anda pelang ada masalah, ia akan menukar tarikh sebanyak kekosongan. So ia boleh tukar bila-bila saja. Terima kasih Dato'. Selamat datang Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri, saya Lisa dari Brunei. Saya ada satu soalan untuk Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, ada sebilangan kaki tangan kerajaan India mahu bervaksin. Jadi apakah tindakan yang boleh diambil oleh mungkin ketua jabatan atau sesama rakan kerja terhadap situasi seperti ini? Mohon pencerahan Yang Berhormat. Okay.
Sebelum ini Jabatan Perdana Menteri ada mengeluarkan circular untuk frontliners. Jadi frontliners dimestikanlah untuk bervaksin. Kalau masih ada mau vaksin dan ada dorang tukar kerja melepaskan kerajanya lah. Kos frontliners ni tani punya benteng lah pertahanan kita ni ya. Kalau benteng pertahanan tani ni orang rapuh dan cuma tani kan menolong masyarakat kan. Sebab ia pagar tani lah. So pagar ni mesti kukuh. So frontliners dimestikan. Walaupun bagi warga kerajaan mana-mana syarikat jual lah kali ya. Kalau anda bervaksin itu dinasihatkan lah untuk bervaksin. Because kalau anda ia akan melaratkan lagi keadaan ni. Jadi itu yang lain tu dinasihatkan lah untuk berfikir dengan baik. Sebab kalau tani membuka tani punya ekonomi seperti apa rakan bis kita nyatakan tadi James besar kemungkinan tani menggunakan vaksin pasport tani kalau kita nak bervaksin payah kita kesana kemari je tu. So satu masa ni sedang ditunduki dan dinaik tapi besar kemungkinan tani ke arah itu pulang. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya, saya ada 2 soalan untuk Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pertama, ini adalah soalan daripada orang awam. Berkenaan dengan operasi pulih Yang Berhormat, dan kita tahu hanya pekerja-pekerja dan individu-individu yang ada kebenaran sahaja dapat keluar dari rumah antara jam 8 malam dan 4 pagi. Bagaimana pula dengan individu-individu yang livelihood mereka di laut seperti nelayan yang terpaksa keluar sewaktu operasi pulih ini? Adakah ada rondaan dibuat di tempat-tempat penurunan bot dan kapal selepas atau sebelum mereka berangkat ke laut ataupun bagaimana Yang Berhormat? Terima kasih. Kalau bandar-bandar ya ada buktinya dia livelihoodnya ya keluar menangkap ikan atau fishery dan sebagainya. Boleh dia mohon ke Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Perancangan untuk mendapatkan kebenaran lah. Tapi mesti juga lengkapkan dengan bukti-buktinya lah, evidence ya ni memang nelayan yang memerlukan ya keluar ke laut lah waktu sakatan inilah. Seperti mana juga yang industri yang lain boleh dia masing-masing ke yang kementerian yang berkenaan lah. Mohon. Soalan kedua, Yang Berhormat, ada sebilangan yang mendakwa bahawa kekurangan jumlah pembayaran gaji yang pertama bagi bulan Oktober oleh penjawat awam adalah disebabkan work from home. Sukacita memohon penjelasan Yang Berhormat Datuk mengenai perkara ini. Terima kasih. Ini bagi peluang untuk saya menerangkan kepada orang dalam perkhidmatan awam lah. Pada masa ini di Kementerian Kewangan dan Ekonomi kita ni menggunakan sistem barulah baru juga ni lah. Jadi kalau di pada sistem ini kedapatan ada sistem glitch lah. Jadi ada sebahagian pekerja perkhidmatan awam kita ni baru ni membayar setengah bulan gaji ya. Jadi ada sebahagian pekerja nampaknya kali ada kurang daripada yang biasa. So masa ni sudah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengambil langkah-langkah untuk mencek isu inilah. Tapi kerana patan sudah, insyaAllah pada masa ini berdiskus dengan sistem developer juga. Kalau yang mana yang kekurangan itu insyaAllah yang mana dapat esok dirang ada akan dibayar yang perbezaannya tu. Kalau nak sampai esok minggu depan insyaAllah hari Isnin. Dengan bank-bank atau pun sudah dimaklumkan. Jadi ini satu sistem glitch lah. Memohon kefahaman dari pekerja-pekerja yang berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, I am Rasidah from the SCOOP. This question is for both of the ministers.
Yang Berhormat Datuk, for those who need approval during operasi pulih, are they required to get approval from MOH or is it sufficient just to get approval from respective ministries? Okey, terima kasih. Mungkin ada kekeliruan juga kali ya. Sebenarnya pihak individu yang berkenaan cuma perlu mendapatkan kebenaran daripada kementerian yang bertanggungjawab ke atasnya lah. Macam yang Berhormat Datuk tadi sebutkan, orang macam nelayan ya, perikanan kan tu, jadi di bawah MPRT. Cukup surat daripada Kementerian MPRT untuk mensahkan. Ni tidak perlu Kementerian Kesihatan lagi mencop. Jadi Kementerian Kesihatan macam hospital-hospitalnya, CEO hospital masing-masing pun cukup. Lepas menteri lagi menyain. So tu cuma itulah. Cuma tu je dengan yang bershift macam oil and gas, menteri Kementerian Tenaga boleh mencop. So mana-mana syarikat yang di bawah kementerian yang berkenaan akan mengeluarkanlah surat berkenaan. Di bawah kementerian ataupun authority lah tu. Kalau bank-bank itu memang melalui authority-nya, maksudnya Brunei Darussalam Central Bank. Jadi kalau ada yang syarikat telekomunikasi melalui AITI juga. Cuma itulah masing-masing. Tadi yang mana ada autoritinya, arah autoritinya, kalau indah arah kementerian. Jadi kalau lagi pasti, boleh juga menulis kepada district office, DO. DO kadang-kadang dapat memikirkan sama ada dia orang ini dapat approve, dapat dibenarkan ataupun diharapkan kepada kementerian yang relevan. Terima kasih. Thank you Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.